पृथ्वी तहिर पूर्णता जगत और तन्निवासी समस्ते सदाप्रभुंकर कारण से समुद्र उपरे ताहा स्थापन करिअछन्ति ओ नदी उपरे ताहा दृढ़ करिअछन्ति। किए सदाप्रभुंक पर्वतरे आरोहण करिब ओ किए ताहांक पवित्र स्थान रे ठिया हेब। जाहार हस्त सूची ओ अंतकरण निर्मल, जाहार मन असारता प्रति उठी नाही, पुणी जे छल भावरे शपथ करे नाही, से प्रभुंकर महानामर गौरव हो। आज विशेष उपासनार समयटी प्रभु आमानंकु तांकरी पवित्र प्रांगण मध्य एकत्रित होई तांकरी निकटवर्ती हेबा पाई प्रभु अनुग्रह कले। तेणु प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज उपासना जोग देथिबा समस्तंकु ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्ते प्रभुंक निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु, तुमरी महानाम को आमे धन्यवाद करुअछु, गौरव करुअछु। तुम्हें सर्वशक्तिमान, अनादि अनंत, सत्य जीवंत, तुम्हें जीवंत परमेश्वर प्रभु, तुमको धन्यवाद 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 करुअछु। आमानंको प्रभु तुम्हें प्रेम करुथिबारु ए नूतन वर्षर तृतीय सप्ताह विशेष करी प्रभु आमानंको आजिर विशेष उपासनार दिन प्रभु आमे प्रत्येकंको तुम निकटवर्ती हेबा पाई देई अछ। प्रभु तुमरे धन्यवाद करुअछु। आमर निजर कौनसी उत्तमता कि धार्मिकता किछि नाई प्रभु, आमर निजर कौनसी योग्यता कि बल शक्ति कि कौशल रे ताहा नुहे प्रभु, केवल तुमरी कृपा दृष्टि आमानंक प्रति रखी आज रही विशेष उपासना रे तुमरी प्रांगण मध्य बसिबा पाए, तुमरी निकटवर्ती हेबा पाए प्रभु तुम्हें देल। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद करुअछु। आज प्रभु तुमरी लोक माने विश्वासर सहित तुम निकट को आछन्ति, प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रत्येकंकर हृदय मन को प्रभु तुम ठारे अप्रभु शक्तियुक्त भाव रे तुमरी उपस्थिति को अनुभव करू करू प्रभु तुम निमंते व्यवहृत होगा पाई प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रभु जो माने असुस्थ, बाधा, कष्ट किंवा समस्यार प्रार्थना निवेदन नहीं प्रभु तुम निकट को आछन्ति, प्रभु प्रत्येकंकर मनोवांछा पूर्ण कर। प्रभु तुमरी शांति प्रत्येक को प्रदान कर। प्रभु आज आम प्रभु यही स्थान रे समस्त एकत्रित होइअछु। प्रभु आउ थे प्रभु तुम निकट में निज निज को समर्पण करुअछु। तुम दृष्टि रे जहाँ मंद अच्छी प्रभु तुम्हें आम को क्षमा कर। अयोग्यता, दोष, त्रुटि, पाप, अधर्म दयाकरी मार्जना कर। प्रभु आम को क्षमा करे तुमरी से पवित्र रक्त रे धोई दे आम को परिष्कार कर। प्रभु तुम ठारे आज यही विशेष उपासना प्रभु ये पवित्र उपासना प्रभु तुम दृष्टि रे आमे उत्तम देखा जीवो, तुम दृष्टि रे आमे सुग्राय हेबो। आमे प्रत्येक को से भली साहाय्य कर। प्रभु तुम्हें दया कर। आज उपासनार आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमनकर सहवर्ती हुओ। गौरव प्रशंसा महिमा तुमरी हो। यीशुंक नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। ए समय आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। उपासना गीत बही उपासना गीत बही 101 पृष्ठा मची गीत। ख्रीष्टे देह प्राण समर्पण काटिबे मो दिन। समस्ते आमाने ठिया हेबा एवं प्रभुंक गौरव पाए ये गीत बोलिबा। गीत परे परे आमाने गीत संहितारू उत्तर प्रत्युत्तर करी पाठ करिबा। 101 पृष्ठार गीत। ख्रीष्टे देह प्राण समर्पण काटिबे मो दिन। ख्रीष्टे देह प्राण करिबाको मोएसन से करी रक्त दान। तो द्वारा किणिअछन्ति मोहर देह प्राण। ख्रीष्टे देह प्राण एळु
ଦେହ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋଡ଼ିବି ତାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ହୋଇ ଅତି ଯତ୍ନବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେଲେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ପାପ କ୍ଷିତି ସୟତାନ କେହି ମୋର କ୍ଷତି କରି ନ ପାରେ যাব ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେଲେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ସୁଦୟାରେ ସ୍ୱସନ୍ତାନ କରି ନେବେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଏଣୁ କରି ଆରେ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେଇ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଇହ ପର ସୁକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଚୁର ହେଉ ପ୍ରାପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ହେ ପ୍ରଭୁ କର କଲ୍ୟାଣ ଯେନେ ମୁହିଁ ଦେହ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିତ ବଚରଣ ସେବି যাব ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କାଟିବି ମୁଁ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଗୀତ 73 ପଦରୁ 80 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଠ କରିବେ। ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିବେଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖିଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ସକଳ ଧର୍ମମୟ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ମୋହର ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ହେଉ। ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର କରୁଣା ବର୍ତ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋହର ଆହ୍ଲାଦଜନକ। ଅହଙ୍କାରୀମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ମୋହର ସର୍ବନାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଧାନ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ କତିକି ଫେରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତସାର ହେବେ। ମୁଁ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ବିଧି ସବୁରେ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏ ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପାଠ କରିବା। ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ପର୍ବ 5-6 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ 5-6 ପଦ। ଯଦି କେହି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ କେହି ପଢ଼ିଦେବେ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭୋଜ ସପ୍ତାହ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ କୁମାରୀ ଭଉଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ 3 ସପ୍ତାହ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀପୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଚାନ୍ଦା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ମାସିକ ଚାନ୍ଦା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିକି ଆରମ୍ଭରୁ ଯିଏ ଅଛ ସିଏ ଅଛ। ତୁମେ ଆତ୍ମାର ବି ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ପ୍ରକାଶ ହେଲ ପୃଥିବୀରେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ଏ ଗିର୍ଜାଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛ। ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବୁ। ସାମୂହିକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାନ ଏ ଗିର୍ଜାଗୃହ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ଆଉ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପନ୍ଥା, ନିଜ କର୍ମ, ନିଜ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି। କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଆମେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲେ ତୁମର ଗୌରବ, ମନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଅଗୌରବ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଜିର ଏଇ 2025 ମସିହାର ନୂଆବର୍ଷର ଏଇ ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରତିଟି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନରେ କିଛି ଭାବ କି ତମ ପ୍ରତି ଅଭାବ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମରି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତୁମରି ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଆଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରେ ମୁହିଁ ପ୍ରବେଶିଲେ ବହୁବିଧ ଲାଭ ମିଳଇ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲାଭ ଅଛି, କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆସିବୁ, 10 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେବୁ ତୁମର ଗୌରବ, ତୁମର ସେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଆମକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିଛ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛ, ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଦେଇଛ। ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ତୁମର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କୁମାରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଶିଷର ଆକର, ଦୟାର ସାଗର, ଅନାଥର ନାଥ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତାଙ୍କ ଦାନର ଅନ୍ତରାଳରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ରଖ, ଯେପରି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଆଗ ଭରେଇ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହିପରି ଦୀପୁ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୀପୁ ଭାଇକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ଦାନର ଅନ୍ତରାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବସୁ ବସୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି, ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, ଭୋଜନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଯୋଗ କର। ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଉ। କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଉ ବୋଲି, କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଜଟିଳ ହେଉ ବୋଲି। ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ହେଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ହେବ। ଆଜି ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ଉପାସନାର ଦିନ, 19 ତାରିଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ତ ଆଜି ପରି ଦିନ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ଏକ ବର୍ଷ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେହି ଜୀବନର ପଥ କେତେ ଦୂର ଆମେ କେହି ବି ଜାଣୁନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ କାଲି ଦିନଟି ଦେଖିବି। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏହିପରି ଏକ ଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 150 ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ଅନେକ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ରହିଲେ। ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯଦି ସେ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ, ତାଙ୍କର ପାଣିପାଗ, ତାଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେବା କଲେ। ସବୁ କିଛି ସେବା କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। 150 ବର୍ଷ କ'ଣ, 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ସେ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ। କେହି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତର ପଥ କେତେ ଦୂର, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଆଜି 19 ତାରିଖ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଏକ ପଥ ଅଛି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ପଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଏପରି ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ଓ ସୁଗମ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ପଥ କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ସରଳ ହେବ, କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସୁଗମ ହେବ, କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେତିକି ପଥ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମେ ସେତିକି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପାରିବା,
ତେଣୁ ଆଜି 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନିଜ ବଳରେ ନିଜ କୌଶଳରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଭରସା ରଖୁ, ନିଜ ବଳ କୌଶଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଅନେକ ଆଉ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତଳିଲେ। ଆଉ ତା ମନକୁ ସେ କହୁଛି, ରେ ମନ ଆନନ୍ଦ କର, ପ୍ରମୋଦ କର, କାରଣ ତୋର ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଧନକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଯେ ତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ଧନ କି ନିଜର ବଳ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଜି ଯଦି ତୋ ଠାରୁ ତୋ ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ ଏସବୁ କାହାର ହେବ? ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଯଦି ଆମେ ସୁଗମ ବା ସରଳ ହେବାକୁ ବୋଲି ଚାହୁଁ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ କି ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଆଣିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ମୁଖରେ ନ ହେଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ମୁଖରେ ହେଇଥାଏ। ମୁଖରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ମୁଖରେ କହିଥାଉ, ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଯଦି କେହି ପଢ଼ିବେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 29 ତାର 13 ପଦ, ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, সেই ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଦୂରରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦୂରରେ ଥିଲା। ପଢ଼ିବେ କେହି ଜଣେ? ସେମାନେ ମୁଖରେ ଓ ଓଷ୍ଠାଧାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ୍ଭକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମେ କେବଳ ଅଷ୍ଟରେ ପ୍ରେମ ନ କରୁ, ଅଷ୍ଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ମୁଖରେ କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେତେବେଳେ 2ଟି ଆଜ୍ଞାରେ ପରିଣତ କଲେ, ତାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଉ। ଅନ୍ତର ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆସେ, ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଉ ଏତେ ମେଳ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ମୁହଁରେ ହଁ ଭଲ ଅଛ, ହଁ ଭଲ ଅଛ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ନା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଓଷ୍ଠାଧରରେ, ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ମୁଖରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ?
ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଚାଲିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ ଯାହା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥାଉ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଜୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଶକୁ ଜୟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଜିରିହ ନଗର। ଜିରିହ ନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, କାରଣ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ 30 ଫୁଟ ଓସାର ତାଙ୍କର ପାଚେରୀ ଥିଲା। କେତେ ଦୂର ଏଟା ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। 30 ଫୁଟ ଓସାର 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏ ପ୍ରକାର ପାଚେରୀ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏପରି ଏକ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ଅୟନଗର। ଅୟନଗର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅୟନଗର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା, ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଅୟନଗର ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେତିକି ଲୋକ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅୟନଗର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାପ ଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଖନ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାହେବ, ତାକୁ କ'ଣ କରାହେବ, ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଖନ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ସୁନାର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଏକ ମହାନ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ଜୟ କରି ଆସୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେଦିନ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥାଉ। ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପାରିବା ନାହିଁ। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ରାଜପୁତ୍ର ପରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରି ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିବି। ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା ନେଇଥିଲେ ସବୁ କିଛି ତାର ସରିଗଲା। ଏମିତିକି ଯେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ସେ ସିମ ଖାଇକି ହେଲେ ପେଟ ପୂରେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାହା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଅତି ବିପଦଜନକ ହେଇଥାଏ, ଅତି ସମସ୍ୟାଜନକ ହେଇଥାଏ, ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ କେମିତି ହେବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଗକୁ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ,
ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯିବା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା, ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ୁ। ଆଜି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷରେ 52 ସପ୍ତାହ ଆମେ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ବର୍ଷରେ 52 ଥର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଆମେ କିଛି କିଛି ସପ୍ତାହ ଉପାସନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଳା କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅତି ଜଟିଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବିନଥାଉ କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି। କାରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ପଥ, ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ପଥ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ବାଧାର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଜଣେ କେହି ପଢ଼ିବେ। ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହାଲେଲୁୟା କହିବା କଥା ନା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ, ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଠିକ୍, ଆମେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଭାବୁ। ବେଳେବେଳେ ଏଇଠି କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଠିକି ଯିବି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଉପାସନାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ଭାବି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଭୁ ସରଳ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ଓ ସହଜ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଲଢ଼ୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଉଣା ହେଇଯାଇଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ କମି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ସପ୍ତାହ ଉପାସନାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଛି, ମୋର ଦଶମାଂଶ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜଠାରୁ ସେ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମୋର ଯାହା ଅଛି ତାର ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧନବାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦଶମାଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହସ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଛାତିରେ ମାରି ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣାଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଗତିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ହେଇଛି, ସବୁ ବିଷୟ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି କରିଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଦକ୍ଷତାରୁ, ନିଜର ବଳରୁ, ନିଜ କୌଶଳରୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରି ନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଗତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଯଦି ସରଳ ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, କ'ଣ କରିବା? ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବା।
ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ିବା। ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଗତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବାଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସରଳ ଓ ସହଜ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଥା କହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଏକ ପଥ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ଆମମାନେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଚାଲିବୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ବାଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ସରଳ ଓ ସହଜ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ତୁମେ ସୁଗମ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ତୁମେ ସରଳ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।